వీటెన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. తెలంగాణకు రికార్డు స్థాయి రైల్వే అభివృద్ధి నిధులు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం కేటాయించింది. డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్. అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి. రాజు యువ వికాస పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. హైడ్రా పేరుతో వసూళ్ల దందా, కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. రైతులతో మాట్లాడి ధర్నాను విరమించేటట్టు చేసిన దుబ్బాక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి. తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం లేకున్నా రాజకీయాలకు అతీతంగా తెలంగాణకు రికార్డు స్థాయి రైల్వే అభివృద్ధి నిధులు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ చొరవతో రైల్వేలను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. Indian Railways plays a significant role in our country's economic, social and cultural integration. So, Railways is the biggest employer with 12,30,000 employees. And when it comes to budget, this year 2,52,000 crores, out of which 42% of the budget goes to salaries and 22% to the pensions. In spite of that, 64% the budget goes to salaries and pensions. Railways has done a great job in the last 10 years, sir. And when compared to our state, Telangana, hats off to our railway minister, Ashwini ji, for record allotment of the budget to Telangana. Prior to that, we used to get on an average 886 crores annually during UP and Congress regime. But now, Andhra Pradesh alone got 9,147 crores and Telangana 5,337 crores. You can imagine how much jump it has given to, in spite of BJP has not government there in Telangana. Since 2014, 753 kilometers of new tracks have been laid in Telangana, close to rail network of United Arab Emirates. And electrification, 100% electrification took place in Telangana. 1,096 kilometers have been laid. Now 22 ongoing projects are there in now Telangana worth 40,000 crores and 40 Amrit stations with a 2,000 crore budget. They are being developed. Totally 22 projects are being now under consideration. 5 Vande Bharat trains have been given to Telangana. Andhra Pradesh and Telangana put together, we have 13 Vande Bharat Express. Thanks to our railway minister, now recently for Andhra Pradesh, as per the Andhra Pradesh Reorganization Act, he has given a special South Coast Railway Zone. And as far as this, since independence, sir, 75 साल के आजादी के बाद पहली बार हमारा सिकंदराबाद जो ब्रिटिश जमाने के समय में बने से आज रेलवे स्टेशन को लगभग 715 करोड़ से आज पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन लिया गया और हैदराबाद रेलवे स्टेशन भी 327 करोड़, ऑलमोस्ट 1,042 करोड़. इसके साथ 40 रेलवे स्टेशन वर्थ 2,000 करोड़ आर नाउ बीइंग लेड इन तेलंगाना अलोन, सर. फॉर इंफॉर्मेशन, सर, कांग्रेस ने, हमारे विपक्ष ने बहुत सारे बात किए थे. आपको बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जी ने जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मेदक से, हमारे मेदक के लोग इंदिरा गांधी जी को एक संसद के नाते चुनकर पार्लियामेंट में बिजाने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उनका एक भी रेलवे स्टेशन नहीं बनाया गया. मगर मोदी जी आने के बाद पहली बार मेदक, सिद्दीपेट और कोमरेवली तीनों रेलवे स्टेशन बनाए. 75 साल के आजादी के बाद पहली बार हम इतना बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को कोई भेदभाव नहीं, हम तेलंगाना की आबादी के लिए किस तरह हम आज सरकार बनाया जा रहा है. आज हमारे तेलंगाना के अंदर इतना आज तरक्की रेलवे के अंदर किया जा रहा है. आज मुझे बताने के लिए मैं गर्वान्वित हूं कि रेलवे के अलावा भी अन्य प्रोजेक्ट्स में भी. అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్నారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి. అధ్యక్ష, అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మా ఆసిఫాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో మేము గతంలో కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి వారిలో కూడా మరి మేము మా లెటర్తో ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఏదైతే గుండి బ్రిడ్జ్ అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో మరి ఆ రోజు ఎమ్మెల్యేగా నేనే ఉన్నా అధ్యక్ష. ఆ రోజు 8,50,00,000
శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష, గుండి బ్రిడ్జ్. దాంట్లో ఏమైంది అధ్యక్ష, ఆయన ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ మరి తొందరగా బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ చేయకపోవడంలో మరి అది సంవత్సరం రేటు పెరగడంలో ఒకటి, తర్వాత అది మన కొమరం భీం ప్రాజెక్టు కింద పెద్ద వాగు సార్, దాని కిందనే నీళ్ళంతా కూడా వదిలేస్తారు కాబట్టి ఆ బ్రిడ్జ్ మళ్ళీ లెంత్ మళ్ళా హైట్ కూడా పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో ఇంకో 14 కోట్ల మరి 40 లక్షల రూపాయలు మరి అధికారులు కూడా మరి ఎస్టిమేట్ కూడా అదనంగా పూర్తి కావడానికి కోసం మరి మా జిల్లా మంత్రి గారు మరి సీతక్క కూడా మరి గుండి విలేజ్కి రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ రోజు ఆ గుండి విలేజ్కి రావడమే కాదు, ఆ వాగులో కూడా మరి నడిచి నీళ్ళలో కూడా మరి బయటికి రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. నేను కూడా ఉన్నాను. మరి ఇవి ఇంకా 14 కోట్ల మరి 40 లక్షల రూపాయలు తొందరగా రీఎస్టిమేట్ కూడా వేసి మీకు మరి ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ఈ తొందరగా మరి ఈ వర్షాకాలం లోపల మీరు కంప్లీట్ చేస్తే బాగుంటుంది అధ్యక్ష. కాబట్టి ఇవి రీఎస్టిమేట్ మీరు తొందరగా మీరు శాంక్షన్ చేయించేసి మరి కంప్లీట్ చేయవలసింది మీ ద్వారా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. ఇంకోటి అధ్యక్ష, లక్మాపూర్ బ్రిడ్జ్ కూడా మరి గత ప్రభుత్వంలోనే శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అది పిల్లర్ లెవెల్ అయిపోయినాయి, బ్రిడ్జ్ కూడా మరి ఇంకొక 2 స్లాబ్లు ఆగి ఉంది అధ్యక్ష. ఇది కూడా లక్మాపూర్ బ్రిడ్జ్ కూడా కంప్లీట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. మీ ద్వారా మరి ప్రభుత్వానికి మేము చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇంకోటి అధ్యక్ష, మన వట్టివాగు ప్రాజెక్టు మరి కెనాల్స్ లేకపోవడంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరి రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అధ్యక్ష. మరి మేము మరి ఇరిగేషన్ అధికారులతోని మరి 27 కోట్ల 76 లక్షలు మరి కెనాల్స్ కోసం మేము ప్రపోజల్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ఇది కూడా మరి తొందరలో మరి డబ్బులు శాంక్షన్ చేసేసి పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. ఇంకోటి అధ్యక్ష, మనకు మన ఆసిఫాబాద్ నుంచి మరి ఆదిలాబాద్ రోడ్ అధ్యక్ష, ఇది అస్నాపూర్ వరకు మరి ఆసిఫాబాద్ నుంచి అయితే R&B రోడ్ అధ్యక్ష మరి చాలా అధ్వానంగా ఉంది అధ్యక్ష. మరి మంత్రి గారు కూడా మా ఆసిఫాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఎక్కువగా వస్తారు, వారు అదే రోడ్ మీద ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటారు. చాలా అధ్వానంగా అంటే చాలా. రాజు యువ వికాస పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. మిత్రులారా, డిసెంబర్ 3, 2023 నాడు ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత డిసెంబర్ 7, 2023 నాడు ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారం నిర్వహించి డిసెంబర్ 9, 2023 నాడు ఇదే ప్రాంగణంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న సోదరీమణులకు అందరికీ కూడా ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని, అదేవిధంగా పేదలకు ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రారంభించిన రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని 10 లక్షల రూపాయలు పేదల వైద్యానికి అందించే విధంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన 48 గంటల్లోనే ఈ ప్రాంగణంలో మనం ప్రారంభించుకున్నాం. ఆ తర్వాత నిరుద్యోగ సమస్య కావచ్చు, రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు, రైతు భరోసా కావచ్చు, గృహ జ్యోతి కావచ్చు, ఈ రకంగా ఎన్నికల సందర్భంగా మనం ఇచ్చిన హామీలను ఒకటొకటిగా అమలు చేస్తూ తెలంగాణ రైతాంగానికి, తెలంగాణ మహిళా సోదరీమణులకు, తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువతకు, విద్యార్థులకు ఒక స్ఫూర్తినిస్తూ ఒక మంచి పరిపాలన అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా 15 నెలలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంలో మొదటి 10 నెలల్లోనే దాదాపుగా 57,924 ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టడం ద్వారా ఈ దేశంలోనే మన ప్రభుత్వం చరిత్రను సృష్టించింది. స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం మొదటి సంవత్సరంలోనే 57,924 ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు చేపట్టలేదు. మన ప్రభుత్వం చేపట్టింది. అదేవిధంగా రైతులకు 25,35,000 మంది రైతులకు 20,617 కోట్ల రూపాయల రుణమాఫీ చేయడం ద్వారా ఈ దేశ వెన్నెముకైన రైతాంగాన్ని అప్పుల ఊబిలో నుండి బయటికి తీసి ఆత్మస్థైర్యంతో నిలబడే విధంగా మనం కార్యాచరణ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళినాం. ఆడబిడ్డలు దాదాపుగా 150 కోట్ల
బస్సు ట్రిప్లను ఈనాటికి పూర్తి చేసుకొని 5,005 కోట్ల రూపాయలు ఆడబిడ్డల బస్సు ఉచిత ప్రయాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులను కేటాయించి ఆడబిడ్డలకు అండగా నిలబడ్డాం. ఇదే కాకుండా దాదాపుగా 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు పేదవాళ్ళ ఇళ్లకు ఇవ్వాలని గృహజ్యోతి పథకం ద్వారా ఏదైతే హామీ ఇచ్చినామో ఈనాడు 50 లక్షల కుటుంబాలు ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాయి. 50 లక్షల కుటుంబాల ఇళ్లలో వెలుగు చూస్తున్నాము, వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం కనిపిస్తుంది అని అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అద్భుతంగా అమలు చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఆనాడు దీపం పథకం ద్వారా కట్టెల పొయ్యి నుంచి ఆడబిడ్డలకు విముక్తి కలిగించి హైడ్రా పేరుతో ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు వసూళ్ల దందా నడిపిస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మూసీ పేరుతో పేదల ఇళ్లపై పగబట్టారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీరును విమర్శిస్తూ పోస్ట్ పెట్టారు. ఫోర్త్ సిటీ పేరుతో ముఖ్యమంత్రి ఫ్యామిలీ రైలు వ్యాపారం చేస్తుందని మాజీ మంత్రి దుయ్యబడ్డారు. RRR పేరుతో పేదల భూముల ఆక్రమణకు పాల్పడుతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. పేదలపై ప్రతాపం చూపిస్తూ పెద్దలతో ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారని విమర్శించారు. 6 గ్యారెంటీలు గాలికి వదిలేసి ప్రశ్నించిన వారిని జైలుకు పంపిస్తున్నారని ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రైతు భరోసా రాదు, రుణమాఫీ కాదు అన్నారు. అలాగే పంటల కొనుగోలు చేయరని కేటీఆర్ విమర్శించారు. 10 ఏళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో దేశానికే దిక్సూచిగా ఎదిగిన తెలంగాణను 15 నెలల కాంగ్రెస్ పాలనలో రాష్ట్రాన్ని పాతాళానికి తీసుకువెళ్లారని మండిపడ్డారు. ఇది పాలన కాదు, పీడిన అని అన్నారు. అలానే ఇది సర్కార్ కాదు, సర్కస్ కంపెనీ అని విమర్శించారు. ఇప్పటికైనా ప్రజలు మేలుకోవాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు. నీళ్లు రాక పంటలు ఎండుతున్నాయని గజ్వేల్ చేకుంట రహదారిపైన ధర్నా చేస్తున్న మాచినేపల్లి, చెందాయిపేట, కాసంపల్లి, నరసంపల్లి గ్రామాలకు చెందిన రైతులు చేస్తున్న విషయం తెలుసుకుని దుబ్బాక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాసరెడ్డి రైతుల ధర్నా వద్దకు ఇరిగేషన్ డీఈతో అక్కడికి చేరుకుని రైతుల బాధలను విని అక్కడే సంబంధిత శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో మాట్లాడి త్వరలో వాటిని పరిష్కారం చేసి పైన గ్రామాల రైతులకు కాలువల ద్వారా నీళ్లు విడుదల చేస్తామని, అలాగే గత ప్రభుత్వంలోని ప్రజాప్రతినిధులు అప్పుడే సరిచేసి ఉంటే ఈ రోజు రైతుల పంటలు ఎండిపోయేవి కావు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మధ్యల స్వామి, నవీన్, శ్రీకాంత్, ప్రవీణ్, వెంగళరావు, స్వామి, నరసింహులు పాల్గొన్నారు. 30 మీటర్లు వస్తుందా నాన్న? అందరు చెప్తారు, అందరు చెప్పుకోరు వస్తున్నా గంట వస్తుంది. గంట అయితే మాసింపల్లి పోచింపల్లి మన ప్రాజెక్టు కడుతున్నప్పుడు ఏ కాలువల కింద ఏ ఊరికి నీళ్ళు రావాలో అవన్నీ చూసుకునేది వాళ్ళు చూడలేదు. డిస్పెక్ట్ అయిపోయిందని ఫోన్ నీళ్ళు ఇచ్చినామా అని ఏమైనా వాళ్ళకి తెలుసు, మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పుడున్న సమస్య ఏంటంటే వాడి నుంచి నీళ్ళు రావాలి, నిలబడాలి. ఫారెస్ట్ పర్మిషన్ తీసుకున్నాం, అప్లై చేద్దాము. నేను మంత్రి మన జిల్లా మంత్రి కాబట్టి అది మాట్లాడాను. సో దీనికి ఒక కాలువకి ఒకటి ఎస్టిమేట్ చేయించి శాంక్షన్ చేయించి మళ్ళీ ఖచ్చితంగా చేయించాలి. ఏం చేసే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ గెలిచిన వాళ్ళు ఏ ఊరికి నీళ్ళు ఏదైనా సిద్దిపేటకి ప్రతి ఊరికి నీళ్లు కాలువ వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళని ఏమన్నా అవసరం లేదు. మాట్లాడితే కాబట్టి రైతులకు మీకు న్యాయం జరగాలి. కాబట్టి నా వంతు ప్రయత్నంగా ఖచ్చితంగా చేపించి మీకు చేపించే బాధ్యత నాది. ఆదోని మండలం పాండవగల్ గ్రామంలో 2023లో నాడు నేడులో భాగంగా ప్రారంభించిన స్కూల్ బిల్డింగ్ మధ్యలో ఆగిపోయి మొండి గోడలు దర్శనమిస్తున్నాయని, కావున మధ్యలో ఆగిపోయిన బిల్డింగ్ ను తక్షణమే ప్రభుత్వం పూర్తి చేసి విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా చేయాలని సిపిఎం పార్టీ మండల కార్యదర్శి కె లింగన్న మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం పార్టీ మండల నాయకులు పాండురంగ, శాఖ కార్యదర్శి కె గోవిందు, విద్యా కమిటీ చైర్మన్ తాయన్న, పార్టీ సభ్యులు హనుమంతారెడ్డి, గ్రామస్తులు ఆంజనేయ, వీరేష్, తిక్కప్ప, తాయన్న పాల్గొన్నారు. మండలంలో పాండవగల్ గ్రామంలోన నాడు నేడు కింద ఈ బిల్డింగ్ను నిర్మించడానికి 2023లో ప్రారంభం చేసినారు. మరి బిల్డింగ్ నిర్మాణం మధ్యలో ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఆగిపోయిందో అర్థం కావడం లేదు. గతముండే ప్రభుత్వం ఆపేసింది, అట్లాగే ఇప్పుడు వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం కూడా 9 నెలల కాలంలో ఈ బిల్డింగ్ని
నిరుపయోగంగా మార్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికే సుమారుగా లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. ఇది ప్రజాధనం అంతా కూడా ఇక్కడ మెటీరియల్ ఉంది, ఇక్కడ కడ్డీలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. మరి వీటన్నిటిని వెంటనే ప్రభుత్వం చూసి ఖచ్చితంగా ఈ భవనాన్ని నిర్మాణం చేయాలా ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే అక్కడ స్కూల్ చాలా తక్కువ ఉంది, పిల్లల స్ట్రెంత్ పెరిగిపోతుంది. ఈ పిల్లల పెరిగడానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి బిల్డింగ్ అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఈ బిల్డింగ్ని తక్షణమే నిర్మించాలని చెప్పేసి మేము సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహిస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోతే ఖచ్చితంగా ఆందోళనే మార్గం మాకు. కాబట్టి అక్కడ పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు తరగతి గదులు లేక. ఇక్కడేమో బిల్డింగ్లో లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేసి మధ్యలో ఆపేస్తున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ప్రభుత్వం వెంటనే కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా 9 నెలల కాలమైంది, మరి ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారో వెంటనే నిర్ణయం తీసుకొని ఖచ్చితంగా ఈ భవనాన్ని పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తాం. అనంతపురం సవేరా హాస్పిటల్స్ ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్యశ్రీ వైద్యం అందించకుండా పేద ప్రజల రక్తం జలగలవలే పీలుస్తున్న సవేరా హాస్పిటల్ యాజమాన్యం చర్యలు తీసుకోవాలని డిఆర్ఓకి డిఎంహెచ్ఓకి వినతి పత్రం ఇచ్చినప్పటికీ చర్యలు తీసుకోకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నారు భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ నగర సమితి సభ్యులు. నగర సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సవేరా హాస్పిటల్లో పేదవారికి ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఉచితంగా వైద్యం అందించాలని ప్రభుత్వం చెప్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం వాదనలో తుంగలో తొక్కి పేదవాళ్ళని అడ్డి విడిచే విధంగా ఈరోజు పేదవాళ్ళ ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నటువంటి సవేరా హాస్పిటల్ యాజమాన్యం పైన చర్యలు తీసుకోవాలి. సవేరా హాస్పిటల్కి ఆరోగ్యశ్రీని తొలగించాలని చెప్పేసి ఈరోజు కలెక్టర్ దగ్గర కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నగర సమితి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేసి కలెక్టర్ గారికి మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. మరి గతంలో ఇదే కలెక్టరేట్లో మరి అక్కడ సవేరా హాస్పిటల్లో యాజమాన్యము నిర్లక్ష్యంగా ఒక ఆమెకి రాత్రి 12:30 గంటల ప్రాంతంలో తీసుకెళ్తే కేరండ్కూర్ హాస్పిటల్ నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ కింద మేము తీసుకుంటాము, ఆపరేషన్ చేస్తాము, హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సుజాత అనే ఆమె తీసుకెళ్తే రాత్రి 2 గంటల ప్రాంతంలో మరి డిశ్చార్జ్ చేసే డబ్బులు కడితేనే సవేరా హాస్పిటల్లో మేము వైద్యం అందిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కరాకంటిగా రాత్రి 2 గంటల ప్రాంతంలో డిశ్చార్జ్ చేసుకుని సాయినగర్ సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ క్లాస్లో మార్క్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేస్తే అక్కడ వాళ్ళు ఎంజోగ్రామ్ చేసి మరి ఒక స్టంట్ వేసి ప్రాణాలు కాబోయే వ్యక్తి పేషెంట్ ఇక్కడే ఉన్నారు సుజాత గారు. మరి ఇటువంటి పరిస్థితులు అనంతపురం నగరంలో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పేదవారి ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు, దోపిడీ చేస్తున్నారు. ఒక కోట్ల రూపాయల ఆరోగ్యశ్రీ కింద మరి డబ్బులు తీసుకున్నప్పటికీ మరి ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఎక్కడా పాటించడం లే. మరి ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ కింద పోతే ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా ఈరోజు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వైద్యం అందించాలి. మరి కావేటి హాస్పిటల్లో మరి యాక్సిడెంట్ జరిగితే 31 ఏళ్ళకు సంబంధించినటువంటి చిన్న పిల్లల వాళ్ళు మరి కాలుకి మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అయితే కాలు ఫ్రాక్చర్ అయితే చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఇటువంటి దోపిడీ అనంతపురంలో జరుగుతూ ఉంది. మరి మలోలా గారికి ఇచ్చాము, డిఎంహెచ్ఓ గారికి ధర్నా చేశాము, కానీ ఏమాత్రము ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పైన చర్యలు తీసుకోవడంలో డిఎంహెచ్ఓ గారు పూర్తిగా వైఫల్యం ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ నుంచి లక్షల రూపాయలు కాసులకి కక్కుర్తి పడి ఈరోజు అధికారులు ఏమాత్రం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ చర్యలు తీసుకోలేదు. అందుకే ఈరోజు కలెక్టర్లో కూర్చొని ప్లే కార్డ్ తీసుకొని నిరసన మౌనంగా మరి గాంధీ మార్గంలో నిరసన తెలియజేశాము. కలెక్టర్ గారి దృష్టి తీసుకెళ్లాము. ఇప్పటికైనా సరే సవేరా హాస్పిటల్ మీద చర్యలు తీసుకుపోతే భవిష్యత్తులో ఎక్కడికెక్కడ ప్రజాప్రతినిధుల్ని, అధికారుల్ని, మంత్రుల్ని నిలదీస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నాం.
మెగాస్టార్ చిరంజీవితో దర్శకుడు అనిల్ రావుపూడి కొత్త ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన చిత్ర నిర్మాణం జూన్ మొదటి వారంలో ప్రారంభించనున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే చాలా ఏళ్ల తర్వాత పల్లెటూరి అందాల నడుమ ఈ చిత్ర నిర్మాణం చేయనున్నారు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి సీజన్ కు విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో వినోదానికి ఏ మాత్రం కొదవ ఉండబోదని ఇప్పటికే నిర్మాణ సంస్థ వెల్లడించింది. చిత్రంలో హీరోయిన్ గా అదితిరావు హైదరి నటించనున్నారని వార్తలు వినపడుతున్నాయి. అయితే దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన త్వరలో రానుంది. సంక్రాంతికి వస్తుండటంతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టిన కాంబో అయిన సంగీత దర్శకులు భీమ్సు రమణ గోగుల ఈ మూవీకి పనిచేయనున్నారని అంటున్నారు. ఇటీవల నిర్మాణ సంస్థ సింహాద్రి అప్పన్నను దర్శించుకుని చిత్రానికి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ కు పూజలు చేయించారు. ఇప్పటి వరకు రంగురంగుల సెట్టింగ్లు హైటెక్ హాంగులతో చిత్ర నిర్మాణాలు స్టూడియోలలోనే చేయగా ఇప్పుడు గతంలో మాదిరి పల్లెటూరి అందాల నడుమ చిత్ర నిర్మాణం చేరున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గతంలో విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఊరికిచ్చిన మాట, పల్లెటూరి మోసగాడు, శివుడు శివుడు శివుడు, ఖైదీ, అల్లుడా మజాక, ఆపద్బాంధుడు, ఇంద్రాన్, సింహాపురి, సింహం వంటి మూవీలు చేశారు. ఈ సినిమాలు చిరు అభిమానులను విశేషంగా అలరించాయి. ఈ మూవీలు కేవలం వినోదమే కాకుండా పల్లెటూరి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు జీవన విధానాన్ని చక్కగా ఆవిష్కరించి ఆకట్టుకున్నాయి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. తెలంగాణకు రికార్డు స్థాయి రైల్వే అభివృద్ధి నిధులు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం కేటాయించింది. డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్. అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గోవాలక్ష్మి. రాజు యువ వికాస పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. హైడ్రా పేరుతో వసూళ్ల దందా, కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. రైతులతో మాట్లాడి ధర్నాను విరమించేటట్టు చేసిన దుబ్బాక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం.